इस हिस्से दे विचों ये सीखना आ कि असीं अपने गुनाहां दी पापां दी माफ़ी जिहड़ी परमेश्वर दे कोलों मंगदे रहना चाहीदा आ। कई बार सानूं सुनन नूं मिलदा है कि जिन्हां दे पाप एक बारी माफ़ हो गए उन्हां नूं दुबारा माफ़ी मंगण दी लोड़ नहीं। किसी दे कहण ते जां किसी दे दस्सण ते विश्वास करन तो पहलां आप भी उहदे उत्ते कदे विचार करना जरूरी आ, क्योंकि इंसान जिहड़ा हर रोज़ ही गुनाह कर सकदा आ, हो जांदा आ। इस करके जेकर हो जांदा आ तो फिर सानूं माफ़ी मंगण विच की हर्ज है। जेकर गुनाह हो जाता तो फिर माफ़ी मंगने में भी की हर्ज है। जिवें तुहानूं मैं 4 पॉइंट दस्से सीगे है ना, भी पाप 4 तरह के नाल इंसान के कोलों हो जाता है। किदां किदां भला 4 तरह ना हो जाता है ना। इस करके फिर जिहड़ा पाप हो जाता है तो उहदे वास्ते माफ़ी भी तो मंग लैनी जरूरी है। ਇਹਦਾ मतलब जेकर असीं माफ़ी नहीं मंगते, असीं कहना साडे पाप माफ़ हो गए सानूं माफ़ी मंगण की लोड़ नहीं आ, ਇਹਦਾ मतलब फिर तो असीं जिहड़ा आ पापी सुभाਅ साडे अंदर आ जाता है, फिर तो असीं गुनाहगार हो जाते हैं, फिर तो असीं गुनाहगार बन जाते हैं जेकर असीं माफ़ी नहीं मंग। अपने अपनी सोच आ, अपने अपने थॉट आ, पर मेरी सोच ये आ, मेरे विचार ये आ कि सानूं परमेश्वर दे कोलों माफ़ी मंगते रहना चाहिए। और उदा भी किसी को किसी के खिलाफ साडे कोल कोई पाप होंदा उहदे कोल सानूं माफ़ी मंग लैनी चाहिए आ। तो असीं दस्सिया सीगा सिੱਖਿਆ सीगा कि कई बार ऐसा पाप भी हो जाता जिहड़ा विश्वासियों के कोलों हो जाता पाप, ते पर कई विश्वासी मनण नूं तैयार ही नहीं हुंदे। यशाया ने कहा तुहाडे पाप भावां दी मजीठ रंग दे होण भावां लाल रंग दे होण ते परमेश्वर उन्हां नूं किदां दे कर दिंदा भला माफ़ करके, है ना। सानू माफ़ कर दिंदा परमेश्वर, सानू बर्फ की नाई कर दिंदा, सानू बर्फ की मानी तो परमेश्वर कर दिंदा आ। सो असीं मत्ती दी अंजील दे विच एक हिस्सा उस दिन पढ़िया नहीं सीगा, ते मेरे ख्याल नाल अज भी असीं नहीं पढ़ांगे नहीं तां सानू जिहड़ा आ असीं बहुत जिहड़ा पिछे रह जावांगे, है ना। उस दिन असीं हिस्सा पढ़िया सीगा मत्ती दी अंजील 22 बाब दे विच, मैं तुहानूं उहदा दस्सिया सीगा पर असीं पढ़िया नहीं सीगा। अगर किसी ने 1 2 4 आयतां पढ़नियां तां पढ़ सकदे, अगर असीं परमेश्वर के कलाम ने शुरू कर मत्ती दी अंजील 22 बाब की पहली आयत पढ़ते। यीशु ने अगों उन्होंने नाल दृष्टांतां विच फेर वचन कीता और कहा स्वर्ग दा राज एक पातशाह वर्गा है जिन्हें अपने पुत्र का विआह कीता अते उसने सद्दे होया नूं विआह विच सद्दण लई अपने चाकरां नूं घल्लिया पर वो आउण नूं राजी ना होए। फिर ਉਹਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਚਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਜੋ ਸੱਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੈਲ ਔਰ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਕੋਹੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और इस हिस्से ਨੂੰ अगर ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ कि पातशाह ने अपने बेटे की शादी की तो सद्दिया होया फिर तो बुलाया, सद्दिया होया की किया। अच्छा इस गल ध्यान समझो, सद्दिया होया फिर तो ये मैं सद्दे हुए की करते भला ना नुक्कर करते थे भी अज नहीं, है ना। अज ओवर टाइम बहुत आ, अज नहीं, है ना। अज शॉपिंग करनी है, रूम का मुंडा आ उन्हें शॉपिंग करनी है तो उन्होंने नाल मैं जाना है, तो अज नहीं मैं आ सकता चर्च ना, अज नहीं मैं शादी में आ सकता। सो इस तरह के जो बहानेबाजी कई ने की तो वो नहीं आए। उस तो बाद की गया पातशाह ने भवन सब कुछ तैयार है तो तुम जाओ जितों तुहानूं लभदे हैं ना वो इकट्ठे करके ले आओ। ये असीं तां हिस्सा पढ़िया सुद्धा क्योंकि यकरिया ने एक दर्शन वेख्या सीगा और यहोशुआ के बारे उन्हें वेख्या यहोशुआ के कपड़े मैले सीगे ते परमेश्वर ने कहा मेरे कपड़े उतार दो। इतने भी एक मैले कपड़े वाला आ गया तो मैले कपड़े वाला जो आ गया तो फिर पातशाह ने की किया, ये तुसीं कित्थों चुक लिआंदा है, इन्हें की पाया भला कपड़े किदां दे पाए हुए। तो परमेश्वर ने जिन्हां ने तौबा कर ली, जिन्हां ने बपतिस्मा लै लिया, उन्हां दे वस्त्र किदां दे करते परमेश्वर ने भला। प्रभु यीशु मसीह दे पवित्र लहू दे नाल उन्हां दे वस्त्रां नूं धो के किदां दे कर दित्ता, सफेद कर दित्ता आ। सो इस करके परमेश्वर साडे मैले कपड़े उतारना चाहता है, साडे उत्तों पलीतगी नूं उतारना चाहता, साडे उत्तों हर पाप गुनाह नूं साफ करना चाहता है।
कि असी परमेश्वर के कोलों पवित्र वस्त्र लै लीए और असी पवित्रताई नूं पहन लईए, पवित्रता नूं असी ओढ़ लईए। सो ये हिस्सा असीं उस दिन पढ़िया सीगा। अज असीं एक होर हिस्सा पढ़ांगे बाइबल दे विचों, प्रकाश की पोथी 12 बाब उहदी 10 आयत पढ़ांगे। प्रकाश की पोथी 12 बाब उहदी 10 आयत। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ, ਭਈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਾ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। आमीन, हालेलुया। प्रकाश की पोथी का हिस्सा जिहड़ा असीं पढ़िया आ, ये फ्यूचर विच होण वाला जिहड़ा आ वो दृश्य दिखाया गया। पर इस तो पहला भी जो असीं यशाया की किताब चों पढ़दे हां, उत्थे सानूं पता लगदा कि परमेश्वर दे हजूरों इबलीस नूं सुੱਟ दिता गया है, ते जदों सुੱਟਿਆ गया ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ फौज भी सुट्टी गई। जदों सुੱਟਿਆ गया तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ बहुत सारे ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ साथी ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ वलंटियर ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ सेवादार ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। सो ਜਦੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗੇ ਭਲਾ? ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਈ? ਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ। ਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਈ, ਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਧਮਕ ਗਈ। ਤੇ ਪਰ ਟਿਕਿਆ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਉਹ? ਧਰਤੀ ਤੇ। ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਣ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਨਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਜਾਵੇ। अब ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਪੜਾਂਗੇ, ਗਲਾਤੀਆ ਦੀ ਪੱਤਰੀ, ਗਲਾਤੀਆ 5 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 9 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਮੀਰ ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ 9 ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਮੀਰ ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਮੀਰ ਸਾਰੀ ਤੌਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਅੱਛਾ, ਤੌਣ ਦਾ ਪਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਤੌਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੌਣ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਟਾ ਅਸੀਂ ਗੁੰਨਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਪੇੜਾ, ਵੱਡਾ ਪੇੜਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੌਣ। ਲਿਖਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਮੀਰ ਸਾਰੀ ਤੌਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਖਮੀਰਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜਾਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਮੀਰ ਅਗਰ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਖਮੀਰ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਖਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਦੂਕੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖਮੀਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਭਲਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ ਜਾ। ਓਕੇ, ਬੈਠੋ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਇਤ, ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 16 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 5 ਤੋਂ 12 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 16 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 5 ਆਇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ 12 ਆਇਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਰੋਟੀ ਲੈਣੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ। ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਖਬਰਦਾਰ ਫਰੀਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਦੂਕੀਆਂ ਦੇ ਖਮੀਰ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਿਹਾ ਨਾ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਖਮੀਰ ਤੋਂ। ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਚੇਲੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਰੋਟੀ ਲੈਣੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ। ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਖਬਰਦਾਰ ਫਰੀਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਦੂਕੀਆਂ ਦੇ ਖਮੀਰ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਫਰੀਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਦੂਕੀਆਂ ਦੇ ਖਮੀਰ ਤੋਂ ਕੀ ਰਹੋ? ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਹੈ ਨਾ? ਅੱਛਾ, ਫਰੀਸੀਆਂ ਤੇ ਸਦੂਕੀਆਂ ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ? ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਆਇਆ, ਫਰੀਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਤੇ ਸਦੂਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਆਇਆ। ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਫਰੀਸੀ ਸਦੂਕੀਆਂ ਦਾ? ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲੈਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ?
ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਫਰੀਸੀਆਂ ਤੇ ਸਦੂਕੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੀਸੀਆਂ ਤੇ ਸਦੂਕੀਆਂ ਦੇ ਖਮੀਰ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਖਮੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫਰੀਸੀਆਂ ਸਦੂਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਫਰੀਸੀ ਤੇ ਸਦੂਕੀ ਇਹ ਹੈਗੇ ਯਹੂਦੀ ਹੈ ਦੋਵੇਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 3 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਪੜਾਂਗੇ। ਚਲੀਏ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 3 ਵਾਰ, ਇਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ 3 ਵਾਰ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਫਰੀਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਰੀਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਨਾਮ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਆ। ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਇਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਭਵਨ 70 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਭਵਨ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਰੀਸੀ ਤੇ ਸਦੂਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਆਇਆ, ਔਰ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਸਦੂਕੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਇਆ। ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆ, ਔਰ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ। ਜੇਕਰ ਫਰੀਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਦੂਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੋ ਧੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਫਰੀਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਦੂਕੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਖਮੀਰ ਤੋਂ, ਫਰੀਸੀਆਂ ਔਰ ਸਦੂਕੀਆਂ ਦੇ ਖਮੀਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਖਮੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਨ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫਰੀਸੀ ਤੇ ਸਦੂਕੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਫਰੀਸੀ ਤੇ ਸਦੂਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣੀਏ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਵਾਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਈ ਫਰੀਸੀਆਂ ਤੇ ਸਦੂਕੀਆਂ ਦੇ ਖਮੀਰ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਸੀ ਤੇ ਸਦੂਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਫਰੀਸੀ ਤੇ ਸਦੂਕੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰੀਸੀ ਸਦੂਕੀ ਕੋਈ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਤਾ ਆ। ਗਲਾਤੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਤਾ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਤਾ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਦੂਕੀਆਂ ਦੇ ਫਰੀਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਖਬਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ YouTube ਤੇ Facebook ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਤਾ ਆ, ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਲੇ ਮਾਤਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਇਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੂੰ ਸੋ ਹੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਰਤਾਰ, ਗੋਡ, ਪ੍ਰਭੂ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਫਰੀਸੀਆਂ ਸਦੂਕੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲਤ ਤਲੀਮ ਉਹ ਭਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਸਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ? ਫਰੀਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਬੜੀ ਨੂੰ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ? ਤੂੰ ਸੁੱਕੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ ਫਰੀਸੀ ਤਾਂ ਸਦੂਕੀ ਕਰ ਸਬਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਬਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਸਬਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ।
जेकर साडे उत्ते कनात ना होवे प्रभु यीशु मसीह दी ये की करनगे भला? फिर ये सानूं लुट लैणगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा दरवाजा कौन आ? मैं आ। ते जिहड़ा दरवाजे साडे घर दे अंदर आउंदा वो कौन आ? मेहमान आ, और उसदा आदर किया जाता। पर जिहड़ा कंध उपर कनात उपर टप के आ रहा जां सन मार के आ रहा वो कौन है भला? वो तो फिर चोर ही है ना, डाकू तो चोर ही है ना। प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने की किया? ये डाकू है तो ये तुहानूं लुट्टण आए, इस करके डाकू आ। डाका मारना तुहाडी आत्मिकता दे उत्ते की करना ये डाका मारना आया। तो जेकर प्रभु यीशु मसीह साडी कनात ना होवे, प्रभु यीशु साडी कनात ना बनया होवे, ते इन्हां ने सानूं जिहड़ा आ लुट के ले जाना। सिर्फ लुटना ही नहीं, इन्हां ने नाश भी करना आ। सिर्फ लुट के लगे तो कोई गल नहीं, थोड़ी जी ईमानदारी चुरा ली है ना, थोड़ी जी परहेजगारी लै गए लुट के, कोई गल नहीं। पर इन्हां ने साडी आत्मिकता नूं भी नाश कर देना आ। सो प्रभु यीशु ने कहा कि फरीसियां ते सदूकियां दे खमीर तो की रहना, तुसीं हुशियार रहना आ। उस तो अगे असीं पढ़ांगे 12 पढ़ दो मत्ती दी अंजील। मत्ती दी अंजील 16 बात। तब वो समझे कई उसने रोटी दे खमीर तो नहीं सगों फरीसियां ते सदूकियां दी सिੱਖਿਆ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ। हालेलुया। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਲਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖਮੀਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹੀਓ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਮੀਰ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਖਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਰੋਟੀ ਵਾਲੇ ਖਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? ਸਦੂਕੀਆਂ ਤੇ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਿਆ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤੌਣ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਦੂਕੀ ਤੇ ਫਰੀਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੇ ਆ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫਰੀਸੀ ਤੇ ਸਦੂਕੀ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਯਹੂਦੀ ਆ, ਪਰ ਯਹੂਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਉਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਦੂਕੀ ਦੇ ਫਰੀਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਿੱਖੀਏ, ਫਿਰ ਫਰੀਸੀ ਔਰ ਸਦੂਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਐਤ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, दूसरा तिमोथियस दूसरा तिमोथियस तुसीं लिख के रख लवो ऐत पर पढ़ियो ना। दूसरा तिमोथियस 3 बाब ਉਹਦੀ 1 ਤੋਂ 5 ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਲਿਖ ਲਓ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀਸੀ ਔਰ ਸਦੂਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੀਸੀਆਂ ਸਦੂਕੀਆਂ ਦੇ ਖਮੀਰ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ। ਜੋ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ 3 ਬਾਬ, ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ? ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆ ਉਹ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਰੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਰੀਸੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਆ, ਮੁਖੀਏ ਆ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਆ। ਫਰੀਸੀ ਤੇ ਸਦੂਕੀ ਦੋਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਆਗੂ ਆ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਸੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹੀਏ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੀਏ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਨੰਬਰ 1 ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੂਸਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਧੂਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ? ਪੂਰਾ। ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਧੂਰਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਆ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦਾ, 4 ਅੰਜੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
चारे अंजीलों जो पढ़ते हैं वो जिक्र आता फरीसियां और सदूकियां का, पर असीं हाले तक इन्हों के बारे कदे गौरिया नहीं। ये कहते सानूं धार्मिक स्वतंत्रता पूरी चाहिए है। प्रभु यीशु मसीह के उत्ते उन्होंने बहुत दोष लगाए और बड़े उन्होंने किंतु परंतु किया, पर प्रभु यीशु मसीह ने जो पिता के कोलों सीखिया वो लोगों तक पहुँचा भी दिता है। तो जो असीं सीखांगे कलाम विचों वो भी असीं लोगों तक पहुँचा देवांगे। अज फरीसी ते सदूकी नूं सीखण दी लोड़ इसे करके आ क्योंकि ये फरीसी ते सदूकी खत्म नहीं होए, अज भी चलदे पे आ, अज भी कलीसियावां दे विच हैगे आ, अज भी दुनिया के चलते पे आ। सो इस करके प्रभु यीशु मसीह ने इन्हों तो हुशियार रहने वास्ते कहा और ये धार्मिक स्वतंत्रता इन्हों चाहिए आ फुल। और जो सदूकी आ ये धार्मिक स्वतंत्रता नाल नाल राजनीतिक स्वतंत्रता भी इन्हों चाहिए है, यानी कि धार्मिकता के नाल नाल नेतागिरी भी। अज भी इदां दे हैगे ना कि समाज में देखे ना तुसीं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अगर तुसीं अखबारां पढ़ते हैं उन्हां विच देखो नेता भी आ, धार्मिक आगूआं दे नाल नाल कहंदे धार्मिक आगू भी आ ते असीं अपनी कौम नूं भी उपर लैके जाना आ, साडी कौम नूं भी जॉबां मिलनी चाहिदियां, वधिया वधिया नौकरियां मिलनी चाहिदियां और हॉस्पिटलों से उन्हां नूं सहूलतां चाहिदियां आ, है ना, कणक मिलनी चाहिदी आ जिद्दां बाकी नूं मतलब साडे लोकां नूं मिलनी चाहिदी आ। सो इस करके की आ ये धार्मिक स्वतंत्रता दे नाल नाल राजनीतिक दे विच भी पैर रखदे आ। कुछ राजनीतिक लोग साडे भी घर आ गए, साडे बड़े भाजी नूं कहा उन्होंने पासे प्यारा जी नूं उन्होंने कहा कि तुसीं तुहाडे नाल लोग बहुत आ, बड़े लोग तुहाडे नाल जुड़े हुए आ ते तुसीं क्यों नहीं मैंबरी ते खड़े हुंदे, तुसीं मैंबरी ते खड़े हो बाद साडी पार्टी नूं सपोर्ट करो, है ना, ते फिर तुहानूं असीं थोड़ा होर वधावांगे और चर्च नूं 50,000 60,000 रुपया दे दांगे, है ना। पर उन्होंने की कहा, उन्होंने कहा भी सानू रब ने एक बड़ा वधिया काम दिता होया, एक असीं समाजिक सेवा भी करी दी है, लोगों दसी दा भी है भी अपने माँ बाप का आदर करो बई, अपने आस पास सफाई रखो बई, गुआढ़ी नाल झगड़ा ना करो बई, ये भी कलाम दस के असीं लोगों सिखाने ते असीं धार्मिक शिक्षा भी लोगों नूं दिंदे आ ते सानू मैंबर पंचायत मैंबर बनने की लोड़, सानू परमेश्वर ने न्यायी बनाया ते असीं मैंबर बनदे फिरी। इदां दे सीगे सदूकी, वो कहते धार्मिकता के नाल नाल राजनीतिक भी सानू जिहड़ा आ स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। दोनों च एक फर्क ये सीगा। दूसरा जिहड़े फरीसी लोग सीगे काफ़ी अमीर लोग सीगे क्योंकि नौकरियां करने वाले सीगे जां व्यापार करते होणगे, इन्हां कोल पैसा बहुत सीगा, बड़े अमीर सीगे। तो जिहड़े सदूकी सीगे ये जाजकां दे विचों सीगे, इहदा मतलब सदूकी जिहड़े आ वो परमेश्वर की सेवा करने वाले आ ते जिहड़े फरीसी आ वो कौन है भला, वो अमीर लोग आ, व्यापार करने वाले आ, नौकरियां करने वाले आ, उन्होंने पैसा बहुत आ, पर जो सदूकी आ वो जाजकां दे विचों आए। ये रेफरेंस है मेरे को, अगर तुसी रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हो रिकॉर्डिंग सुन लियो, जो तुसी लिखना चाहते हो तो मैं तुहानूं बोल देना, तुसी लिख लो। पहला राजा ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਪ ਉਹਦੀ 38 ਤੋਂ 39 ਆयत ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਸਦੂਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਪ 38 और 39 आयत, हिजकियल 44 बाप ਉਹਦੀ 15 ਤੋਂ 18 आयत, हिजकियल 48 आयत 48 चैप्टर ਉਹਦੀ 11 आयत। ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਦੂਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਜਾਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਜਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਦੂਕੀ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਸਦੂਕੀ ਜਾਜਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਜਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਉਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਐਸੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਲੀਆਂ ਦਾ ਅਜ਼ਾਲੀ ਆਵੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਾਲੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਹਟਾ। ਅਜ਼ਾਲੀਆਂ ਦਾ ਅਜ਼ਾਲੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਲੀਆਂ ਦਾ ਅਜ਼ਾਲੀ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜ਼ਾਲੀ ਆ ਨਾ, ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ, ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਸਦੂਕੀ। ਔਰ ਨੰਬਰ 3, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਔਰ ਸਦੂਕੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਭਾਈ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਭਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਰੀਸੀ ਅਸੀਂ ਸਦੂਕੀ, ਹੈ ਨਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੁਧਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਕੁਬੜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੰਗਿਆ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਛਿੱਟੇ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ
तेरे शागिर्द सब्बत के दिन छिट्टे तोड़ के क्यों खाते हैं? जो इदां की गल आउंदी है ना तो उदों इकट्ठे हो जाते, फिर पुछदे आ प्रभु यीशु मसीह नूं कि कैसर नूं जजिया देना जो गया, कर देना जो गया कि नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह उन्होंने भुलेखे कढ़दा, फिर निकल जाते बह के इन्हां च की फर्क आ? दोनों के विचार नहीं मिलते, पर जो यीशु मसीह के खिलाफ खड़े होंगे तो दोवें फिर इकट्ठे हो जाते हैं। इस करके प्रभु यीशु मसीह ने इन्हां दोनों के फरीसियां दे सदूकियां दे पखंडां नूं की कीता? खत्म किया। एक बड़ा कारण जिहड़ा सी इन्हां दा दोनों के फर्क है वो असीं सीखण वास्ते जा रहे हैं। उस तो पहला फरीसियां ने यीशु मसीह नूं व्यवस्था की उलंघन करने वाला भी दस्सिया। कहते कि मूसा की व्यवस्था की उलंघना करदा, सब्बत के दिन ही काम करी जाता, सब्बत के लोगों चंगे करी जाता, सब्बत के दिन ही प्रचार करी जाता है ना। सब्बत के दिन लोगों चंगा करता, लोगों खाना दिंदा, कि सब्बत के दिन सीगा खाना नहीं खाते ना, व्रत रखते होंगे, रोज़ा रखना, सब्बत दिन कुछ नहीं खाना, रोज़ा रखना जां इस तरह उन्होंने अपने बहुत रीति रिवाज बनाए हुए थे। तो सारे रीति रिवाज प्रभु यीशु मसीह ने की किया? खंडन किया। तो लिखा फरीसियां ने यीशु ने व्यवस्था की उलंघना करने वाला दस्सिया। ये परमेश्वर नूं पसंद नहीं करते, पर लोगों के प्रभाव पाते। दसवंध वाली गल याद है किसी को? पढ़ांगे असीं मत्ती दी अंजील 23 बाब उसदी 23 है। मत्ती दी अंजील 23 बाब उसदी 23 है। बस जी बस। अच्छा की प्रभु यीशु मसीह ने की किया? भी शाबाश। हाँ जी सुनियो ध्यान नाल, इधर ध्यान दो। की क्या प्रभु यीशु मसीह ने तुहाडे उत्ते की? ये हाय हाय पाउणा चंगी गल कि माड़ी? ये मतलब प्रभु यीशु मसीह ने तुसीं पुदीने दा दसों दिंदे आ, सौंफ दा भी दिंदे आ ते जीरे दा भी दिंदे आ, पर पैसा नहीं दिंदे। पाँच तुहानूं चाह पिला दे पर दान देना, मैंबरशिप दे दो पर दसवंध देना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा भी तुसीं निक्कियां निक्कियां चीज़ां दसवंध दिंदे आ, ये तुसीं लोकां नूं कहने है ना, पर परमेश्वर के घर दे विच कुछ लैके आउणा उहदे बारे दस दे। इदां कहना चाहिए सी ना, पर की क्या प्रभु यीशु मसीह ने? ये ना कई बार असीं पास्टर लोग दसना जरूरी समझते हैं, क्योंकि पैसा जिहड़ा है कलीसिया वास्ते बहुत ही जरूरी है। दोबारा पढ़ांगे उससे आत्मा 23। हे कपटी ग्रंथियो ते फरीसियो तुहाडे उत्ते हाय हाय। हाँ जी हाँ जी निक्के निक्के दसवंध दिंदे आ, पर छड्ड के नहीं दिता इन्होंने। पुदीने का दसवंध दे दो कहते कोई गल नहीं, पर न्याय किसी नाल करना नहीं। सौंफ का दसवंध दे दो, पर दया किसी से करनी नहीं। पुदीने का दसवंध दे दो, पर नेकी करनी किसी नाल नहीं करनी। प्रभु यीशु ने तुसीं इदां दे काम तां जिहड़े आ किसी कोल कराउने आ, लोकां कोल कराउने आ, पर उन्हां ते खुद तुसीं दया करदे, खुद तुसीं दया नहीं करदे। तो जदों असीं मत्ती दी अंजील पढ़दे आ, सब तो वध हिस्सा जिहड़ा आ फरीसियां ते सदूकियां दा मत्ती दी अंजील दे विच लिखिया होया। और बड़े अच्छे तरीके नाल प्रभु यीशु ने कहा इन्हां तो तुसीं सावधान रहना आ, इन्हां दी सिੱਖਿਆ तो तुसीं हुशियार रहना आ। ये सिੱਖਿਆ अज भी जिहड़ी आ वो इस दुनिया विच चलदी पई आ। मैं तुहानूं एक मिसाल दे दिंदा कि कुछ लोग जिहड़े आ ना वो कहंदे सिर्फ यहोवा ही है, यहोवा विटनेस ही है। पर प्रभु यीशु मसीह ने भी चेले नूं की किया? बाप बेटा और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। सिर्फ यहोवा के नाम से बपतिस्मा नहीं, द ओनली जीसस के नाम देते प्रभु यीशु ने अपने आप में कहा कि कल मेरे नाम से है ना। पर प्रभु यीशु ने कहा जिहड़ा बाप बेटा और पवित्र आत्मा नाम के उपर बपतिस्मा लेता है ना, वो बचाया। किसी एक नूं लैके असीं नहीं चल सकते। पिता पुत्र तो अलग नहीं है, ते पुत्र पिता तो अलग नहीं है, ते पवित्र आत्मा इन्हां दोनों तो अलग नहीं है। सो फरीसियां और सदूकियां में बड़े बड़े अंतर सीगे। एक बड़ा अंतर तुहानूं दसदा, उस तो बाद असीं प्रार्थना करांगे, फिर प्रभु ने चाहिया तो आउण वाले दिनां ते होर सिखांगे। जिहड़ा बड़ा अंतर आ वो ये आ दोनां दे विच कि फरीसी मनदे सी कि मौत तो बाद आत्मा जिहड़ी आ वो रहिंदी आ। ध्यान नाल सुण, फरीसी ये मनदे आ कि मरण तो बाद आत्मा जिहड़ी आ
ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਆਤਮਾ ਜੀਵਤ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਆਤਮਾ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਵੀ ਆ, ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਫਿਰ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ। ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਫਰੀਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਰੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਰੀਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਕੌਣ ਭਲਾ? ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮਰ ਕੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਔਰ ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਦੂਤ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਜਿਹੜੇ ਸਦੂਕੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 22 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 23 ਤੋਂ 30 ਐਤ, ਔਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ 23 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 1 ਤੋਂ 8 ਐਤ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਲਿਖ ਲਵੋ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 22 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 23 ਤੋਂ 30 ਐਤ, ਔਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ 23 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 1 ਤੋਂ 8 ਐਤ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਰੀਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਦੂਕੀ ਮੰਨਦੇ, ਦੇਖੋ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਦੂਕੀਆਂ ਤੇ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਉਲਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹੀਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੋਰੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਬੀਜ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਾਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓੜਨਾ ਆ, ਪਹਿਨਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਰਹੀਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੱਸੀ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਜਾਈਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਮਲ ਤੇ ਸਿੱਧ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਿੱਖਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ।